हे प्रभु बख्शिश कर, तू ओ बुद्ध दे जिस द्वारा मैं ऐसा करा कि तेनू कबूल होवे, वो कर्म तेनू प्रवान होवे। क्योंकि अज तक मैं जो कीता है उहदे नाल ते गल नहीं बनी। मैं कीए कर्म अनेक, मैं शब्द है अपने ते आंदी गल, मैं कीए कर्म अनेक, बहुत कीते ने कर्म जिन्हां नूं सारा संसार कहंदा है धार्मिक कर्म ने, ते कीते ने। पर किसी कर्म दे चों प्रभु मिलाप दी सुगंध नहीं आई, किसी कर्म दे चों परमात्मा दे मिलाप दा रस नहीं आया, किसी भी कर्म दे चों परमात्मा दी छाप नहीं मिली, किसी भी कर्म दे चों रब्बी आनंद नहीं आया, परम प्रकाश नहीं होया। ते धर्म दे नाम ते मैं धार्मिक कर्म ते बहुत कीते ने। ये गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल आप जी के सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दास तो पहले बहुत सोहना खुलासा किया ज्ञानी बलविंदर सिंह ने, उस तो बाद ज्ञानी हरनाम सिंह जी चाकर। इंज कह लो असी बचपन के ही दोस्त हाँ, बहुत छोटे होंदे इकट्ठे विचरते हैं। और इत्थे चंगे सुलझे ज्ञानी ने, उत्थे लिखारी ने, जाप साहब दा उन्होंने ने टीका लिखा, श्रोमणी कमेटी ने छापे। दूसरा ये हिकमत दे भी बड़े सियाणे ने, कई गुण परिपूर्ण परमात्मा ने इन्हों दिते ने। बहुत सोहणियां विचारां आप नूं सरवण करा रहे सन। उसे बने हुए माहौल चो जो गुरु ने ख्याल बख्शिया आप दे सामने रख रहे हैं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्यारे, इस विधि नाल जो तू कर्म कर रहे हैं इहदे नाल ते खेज नहीं बननी। और हर मनुख ने कर्म ते कीते ने और कर रहे हैं। कोई कुरान नूं आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई कुरान नूं आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई मस्जिद नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है, कोई मंदिर नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है, कोई गुरुद्वारे नूं आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहा है। मस्जिद नूं आधार बना के कर्म ते बड़े कीते, पर अल्लाह दी कोई खबर कोई नहीं। मंदिर नूं आधार बना के कर्म ते बहुत कीते, भगवान दी कोई खबर नहीं है। ते गुरुद्वारे नूं आधार बना के, गुरु नूं आधार बना के सिख ने कर्म ते बड़े कीते ने, कर रहे है, पर गुरु दा कोई पता कोई नहीं, कुछ भी पता नहीं। गुरु दी छाप मनुख दी जिंदगी दे चों नहीं मिलती। गुरु दी महक मनुख दे विचारां दे चों नहीं मिलती। गुरु दा रस मनुख दे आचरण दे चों नहीं टपकदा। गुरु दी महिमा दा इस दे कर्मां तो नहीं पता चलदा। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। अनेका लफ्ज़ जो वरते है इतने के गिण भी नहीं सकते, इन्ने कीते ने धार्मिक कर्म। जीवन भर आखिर एक धार्मिक मनुख कर्म ते कर ही है। मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, अपनी बुद्ध दे मुताबिक ते मैं बहुत कीता, दान भी कीता, ज्ञान भी बड़ा इकट्ठा कीता,
कथा कीर्तन भी बड़ी सुनी है और कथा कीर्तन कीता भी बड़ा है। पाठ बहुत सुने है ते पाठ कीता भी बड़ा है। सेवा भी बहुत कीती है, दान भी बड़ा दिता है। गुस्ताखी माफ क्या सीने ते हथ रख के कह सकते हैं कीते हुए दान ने भगवान मिला दिता है। कीती हुई सेवा करके कोई प्रभु की झलक मिली है। सुने हुए पाठ करके या सुनाए हुए पाठ करके परमात्मा की कोई महक आई। सुनी हुई कथा करके या कीती हुई कथा करके, सुने हुए कीर्तन करके या सुनाए हुए कीर्तन करके कुछ खबर मिली। अगर चलो हर जगह नहीं तो हुण महाराज की हजूरी च इतनी सच्चाई ते कबूल करन तो संकोच नहीं करना चाहिए। ना दान करके पता चले ना ज्ञान करके, ना कथा करके कोई खबर मिली, ना कीर्तन करके, ना सेवा करके कुछ पता चले है, ना पुण्य करके। तो फिर किवें तेरी खबर मिले? जो जो असीं कीता इहदे नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। मैं फिर अर्ज करा, कर्म ते धार्मिक यही ने जो कीते जा रहे हैं। और किसी भी कर्म ने कोई खुदा दी खबर दिती होवे, किसी कर्म ने परमात्मा दी छाप जिंदगी दे छोड़ी होवे, किसी कर्म ने गुरु दी महक पैदा कीती होवे, जिंदगी च ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं किए कर्म अनेका, बड़े कीते, बड़े कीते, थोड़े नहीं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु थक हार के मैं तेरी शरण आया, क्योंकि इतनी ते मैनू समझ आ गई जो मैं कीता इस नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। या ते मनुख कह देवे मेरे दिते दान नाल भगवान मिल गए तो चलो गल मान लेंदे। मेरे कट्ठे कीते हुए ज्ञान नाल भगवान प्रगट हो गए तो चलो ये ज्ञान उसकी कीमत हो गई। मेरी कीती हुई सेवा करके गुरु प्रगट हो गया तो लो सेवा कीमत हो गई, मान लेने। सुने हुए कीर्तन करके किधरे मन नू निराश भी ना कर लेना। ते इत्थे लॉन्ग आइलैंड पिछे जद मैं 3 दिन कथा की थे, एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़ा सियाणा, और सेठी साहब उन्होंने कोल ही बैठा सी, कीरत सिंह उन्होंने मैनू कहन लगा थोड़ा थल्ले लैके गल नहीं की जा सकती। मैं कहा थल्ले लैके गल होई तो वह परमात्मा की है ही नहीं, वो तो ईश्वर की है ही नहीं। थल्ले लैके जिहड़ी गल है वो तो सारा दिन चलती रहिंदी है, घर दे चलती रहिंदी है, बाजार दे चलती रहिंदी है, हर थां ते चलती रहिंदी है। ये थल्ले लैके गल होई, कहने लगे फिर इस नाल ते तालमेल नहीं बैठता। तो मैं कहा फिर जगत दे ये अवतारी पुरुष, खैर अगों तो उसने गल नहीं की थी, पर मैं विवेकानंद नूं पढ़िया सी ते वो कहंदा है ये जिहड़े अवतार ने ना समय तो पहले आ जाते हैं। जद आंदे ने इन्हां नूं कोई सुनन वाला नहीं होंदा, समझण वाला नहीं आउंदा। ते जद किधरे कोई एक कद सुनन वाला समझण वाला पैदा होंदा उदों होंदे नहीं। मैं हैरान होया उस महापुरुष दे बोल पढ़ के। कहंदा सारे ही अवतार समय तो पहले आए ने, इसे वास्ते किसी नूं सूली ते चाड़िया गया, किसी दे दंद तोड़े गए। मुहम्मद साहब दे दंद तोड़े गए, किसी नूं तत्ती तवी ते बिठाया गया, किसी नूं पिंजरे दे च बंद किया गया, किसी दे बच्चियां नूं दीवारां दे चिणिया गया ते किसी दे भगत सिख दे बंद बंद कट्टे गए। किसी नूं जहर दा प्याला दे के मारिया गया। तो क्या चोरी कीती सी, यारी कीती सी, हिंसा कीती सी? कुछ भी नहीं।
ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਘਟੋ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜ਼ਰਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇਤਨੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਵਾਂ, ਐ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇਰੇ ਕਦਮ ਇਤਨੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਝੁਕਾਂ, ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਤਨਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇਤਨੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਕਦਮ ਤੇ 7 ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਥੱਕਿਆ। ਸਚਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ। ਪਾਠ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਤੇ ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੁਣ ਤੇ ਦੰਦ ਵੀ ਗਏ, ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ, ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਗਏ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰਤਨ, ਹੁਣ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੇ ਸੁਣੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਨ ਵੀ ਸੁਣਨੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਖਾਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਗਏ ਮੇਰੇ ਕੰਨ, ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਗਏ ਮੇਰੇ ਪੈਰ, ਤੇਰਾ ਦਾਮਨ ਪਕੜ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅਰਥ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਐ ਕਾਂ ਅਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਖਾ, ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਖੇਡ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਕਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਐ ਬੁਢੇਪਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 2 ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਤੀਜੀ ਕੀ ਖੁੱਲੇ, 2 ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੇ। ਇਹ 2 ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੀਜੀ ਤੇ ਖੁੱਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਨਾਕਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਏ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਬੋਇਮ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ, ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜੰਗਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਡੂੰਗਰਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਨਿੱਕੀ ਜੰਗੀਏ ਥਲ ਡੂੰਗਰ ਬੋਇਮ। ਅੱਜ ਫਰੀਦੇ ਕੂਜੜਾ ਸੈਕੋਆਂ ਥੇਮ। ਕੋਲ ਪਿਆ ਕੂਜ਼ਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ, ਕੋਲ ਪਿਆ ਮੇਰੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਲੱਤਾਂ 2 ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਖਾ ਲਏ, ਬੁਢੇਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੰਦ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਸੇ ਸੁਣੀਆਂ ਬਹਿ ਗਏ। ਬੁਢੇਪਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਵੀ ਲੈ ਗਏ, ਉੱਚਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਬੁਢੇਪਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨ। ਤੂੰ ਤਰਲਾ ਪੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਐ ਬੁਢੇਪਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਜੋਤ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦਾ। ਉਂਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਂਝ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਇੰਝ ਜਿਵੇਂ ਕਸਾਈਆਂ ਵਰਗਾ, ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਵਿਸ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੋਵਿੰਦ ਅਨੂਪ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੇ ਬੁੱਤ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਕੇ ਬੁੱਤ, ਜ਼ਾਹਿਦ ਫਿਦਾਏ ਖਾਨਕਾ। ਹਰ ਕੁਜਾ ਜਾਮੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਦਾਇਮ ਸਰਸ਼ਾਰਸਤ। ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਚ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਚ ਜਾਵਾਂ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਮੰਡਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਮਾਨੀ ਮੌਲਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇਵਲ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਦੇਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ, ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਮਸਜਿਦ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਪੀਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕਾਇਆ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੀ ਮੰਦਰ। ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸਜਿਦ। ਦੇਹੀ ਮਹਿਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਨਮਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਤੋ ਖੈਰ ਮੁਖਤਸਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ।
पंच जना स्यों संग न छुटक्यो अदक अहम बुध बाधे प्यारे इन बिद मिलन न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका मौन भयो कर पाती रहो नगन फिरो बन माई तट तीरथ सब धरती भर में दुबदा छुटके नाई सारे कर्म जो धार्मिक जगत विच कीते जाने शब्द विच गिनती कर दे ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, 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 ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ इन्हां कर्मां तो इलावा होर किहड़ा कर्म है सत्संग दे चाहना कर्म है कथा कीर्तन करना कर्म है कथा कीर्तन सुनना कर्म है दान पुण्य करना कर्म है तीर्थां दा रटन कर्म है घट बोलना भी एक कर्म है इसे नूं मौन कह सकदे कम आवाज हरगिज ना बीनी खजल शेख सादी साहब कहते हैं घट बोलण वाला बंदा हरगिज खज्जल खुआर नहीं आउंदा वो अपने ते बथेरियां जिम्मेवारियां नहीं चुकता कम आवाज हरगिज ना बीनी खजल जवै मुश्त बेहतर यक तो उदय गिल गिल कहते हैं मिट्टी जवै जौ दा दाना सादी कहते ने ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ ਛੋਟੀ ਸਹੀ ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੱਲੇ ਔਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਔਰ ਸਾਰਾ ਢੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੋਵੇ ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਕ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋ ਉਦੈ ਗਿਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛੱਡ ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ ਐਸਾ ਮਤ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ ਤਿਲਕ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸੀ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਤਰਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਪੰਪੋਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੰਪੋਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕੇਸਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਰੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਰ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਟਿੱਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਟਿੱਕਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਜਦ ਖੁੱਲਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ
ਵਿਗਿਆਨ ਆਖੇਗਾ ਸੀ ਤੇ ਖੋਪੜੀ ਫਾੜ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਖੂਨ ਹੱਥ ਲੱਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਹੱਥ ਆਈਆਂ, ਮਿੰਜ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਗੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਕਲੀ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰਾਗਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਚੀਰ ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਰਾਮ ਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਜ਼ਰਾ ਸੋਰਠ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਆਏਗਾ? ਕੋਈ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਝਲਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਖੂਨ ਹੱਥ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬਿਲਾਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਰਠ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਵੀ ਹੈ, ਸੋਹੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੈਜਾਵੰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਜ ਵੀ ਹੈ, ਆਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਰਾ ਫਾੜੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ। ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਚੀਰਾ ਫਾੜੀ ਕਰੀਏ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਨਾਤਨੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਟਰਾਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਟਰਾਜ ਹੈ, ਨਿਰਤਕਾਰ ਹੈ। ਨਿਰਤ ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਨਿਰਤ ਨਿਰਤਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਟਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਤ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੋਹਣਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਘੜੀਆਂ ਸੱਬੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪੈਰ ਕੰਨ ਗੋਪਾਲ, ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਅਵਤਾਰ, ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤਨ ਸਰਬ ਜੰਜਾਲ। ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਨਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੱਚ ਨਿਰਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਟਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਤ ਨੂੰ ਨਟਰਾਜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ?